endocrine glands. We have already studied pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland, parathyroid gland, testis, ovary, and other glands like hypothalamus and pineal gland also. Hypothalamus is described as master gland of body. Near that roof of diencephalon, there is another gland in brain region, that is pineal gland. This is gland which is very small. It is the gland which is responsible for secretion of melatonin like hormone. What is melatonin? It is hormone responsible for our wake up and sleep action. It is responsible for our biological rhythm. This is hormone. Pineal gland secrete melatonin, which is hormone which work for our biological rhythm. And that biological rhythm act on our body part for wake up and sleep actions. These two actions are under control of the hormone secreted by pineal gland. This is a small gland near that pituitary gland that is about pineal gland. Hormones which work for alimentary canal are gastrointestinal tract hormones. Gastrointestinal tract hormones. These are hormones as gastrin, secretin, cholecystokinin, and gastric inhibitory peptide. Gastrin, it is the hormone which work for gastric glands. This is hormone which work for gastric glands. Hence the name gastrin. Gastric glands release gastric juice for digestion of food material because of gastrin. आपल्या शरीरामध्ये एलिमेंटरी कॅनल कडून काही हार्मोन्स तयार होतात आणि त्या एलिमेंटरी कॅनल कडून तयार होणाऱ्या हार्मोन्सला नाव आहे गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ट्रॅक्ट हार्मोन्स. त्याच्यातले गॅस्ट्रिन, सिक्रिटिन, कोलिसिस्टोकायनिन आणि गॅस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड ही चार हार्मोन्स. गॅस्ट्रिन नावाचं जे हार्मोन आहे ते आपल्या पोटामध्ये असलेल्या वॉलच्या गॅस्ट्रिक ग्लँड्सवर काम करतं आणि गॅस्ट्रिक ज्यूस रिलीज करतं अन्न पचनासाठी. There is another hormone described as secretin. This is hormone
responsible for release of pancreatic juice from pancreas. पॅनक्रियाज नावाची जी ग्रंथी असते आपल्या पोटाच्या जवळ असते ती, त्याच्यापासून पॅनक्रियाटिक ज्यूस रिलीज करण्यासाठी सिक्रिटीन नावाचं हार्मोन काम करतं. दुसरे दोन हार्मोन्स आहेत, कोलिसिस्टोकायनिन नावाचं एक आणि गॅस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड नावाचं एक. This cholecystokinin also act on pancreas part, and gastric inhibitory peptide. This is hormone. It is also described as GIP. This is hormone which also work for gastric glands like gastrin. Hence the name gastric inhibitory peptide. Thus our alimentary canal secretions are under control of these hormones. Digestion of food material occur because of these four hormones: gastrin, secretin, cholecystokinin and gastric inhibitory peptide. If these hormones are released in proper manner, digestion of food occur properly. ह्या चार हार्मोन्सच्या ऍक्शनमुळे आपल्या अन्न पचनासाठी मदत होते. म्हणून हे ज्यावेळेस व्यवस्थित प्रमाणात सिक्रेट केले जातील शरीरामध्ये एलिमेंटरी कॅनलमध्ये, त्यावेळेस अन्न पचनाचा भाग व्यवस्थित होईल. हा झाला भाग गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ट्रॅक्ट हार्मोन्स. अजून एक पार्ट आहे mechanism of hormonal action. We have already studied properties of hormones. Hormones are secreted in small quantity. Hormones show their effect in target organ cell. Hormones work through blood. Hormones are carried from one part of body to other with the help of carrier protein. Hormones are prepared as required by body. Generally, hormones are not stored except thyroid hormones. But how these hormones act on our body cells, that is described as mechanism of hormonal action. Hormonal action is done with the help of these two methods. One is through cell membrane, another is intracellular action. Hormones reach toward target organ through blood, and these hormones act on target organ cells. As these hormones reach toward target organ cell, some hormones work from outside the cell. Some hormones work as enter within cell. Those hormones which act on cell and work outside the cell, outside from cell, that is first action through cell membrane. Those hormones which work and enter within cell, described as intracellular action.
There are some hormones which are described as not soluble in lipids, means water soluble hormones, such as peptide hormones, which are not soluble in lipids. काही हॉर्मोन्स असे असतात जे सेलच्या बाहेरूनच त्यांची ऍक्शन करतात, आणि काही हॉर्मोन्स असे असतात जे सेलच्या मध्ये जाऊन त्यांची ऍक्शन दाखवतात. पहिला जो प्रकार आहे त्याला आपण थ्रू सेल मेम्ब्रेन असं म्हणूया, आणि दुसऱ्या प्रकाराला इंट्रासेल्युलर ऍक्शन असं म्हणूया. पहिला जो प्रकार आहे त्याच्यामध्ये वॉटर सोल्युबल हॉर्मोन्स हा भाग येतो, जे लिपिड मध्ये सोल्युबल नसतात अशा हॉर्मोनची ऍक्शन आपल्याला सेलच्या बाहेरूनच पाहायला मिळते. These hormones reach toward target organ cell. As these hormones reach toward target organ cell, the receptors which are on the cell membrane bind with that hormone. त्या सेल मेम्ब्रेनवर असलेले रिसेप्टर्स त्या हॉर्मोन बरोबर एकत्र येतात आणि हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स तयार होतं. हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स तयार झाल्यानंतर त्या हॉर्मोनची ऍक्शन सुरू होते. ते हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सेलच्या मध्ये जातं, सेकंड मेसेंजर तयार करतं, आणि सेकंड मेसेंजर मार्फत त्या हॉर्मोनची ऍक्शन होते आणि सेलमध्ये आपल्याला मेटाबॉलिक चेंज पाहायला मिळतो. पहिल्यांदा हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स तयार करणे, सेलच्या मध्ये जाणे, आणि नंतर सेकंड मेसेंजर मार्फत सेलमध्ये चेंज घडवून आणणे, हा प्रकार ह्या सेल मेम्ब्रेन मार्फत होतो. ह्या पहिल्या प्रकारामध्ये होतो. दुसरा जो प्रकार आहे तो थोडासा वेगळा आहे, त्याला इंट्रासेल्युलर ऍक्शन असं नाव आहे. इन द सेकंड टाइप, इंट्रासेल्युलर ऍक्शन, हॉर्मोन एंटर विदिन सेल. हॉर्मोनची ऍक्शन आपल्याला सेल मध्ये जाऊन पाहायला मिळते, म्हणून त्याला इंट्रासेल्युलर असं नाव आहे. ऍक्शन ऑफ हॉर्मोन within cell, not from outside cell. ही ऍक्शन आपल्याला सेलच्या बाहेरूनच पाहायला मिळते. ह्या ऍक्शन मध्ये मात्र आपल्याला हॉर्मोन हे सेलच्या मध्ये गेलेलं पाहायला मिळतं. This type of action generally occur within those hormones which are soluble in fats. Those hormones which are soluble in fats work through intracellular action. जे फॅट मध्ये सोल्युबल असतात असे हॉर्मोन्स, त्यांची ऍक्शन मात्र इंट्रासेल्युलर ऍक्शन म्हणून आपल्याला पाहायला मिळते. काय होतं याच्यामध्ये? ऍज हॉर्मोन रीच टुवर्ड टार्गेट ऑर्गन सेल, दॅट हॉर्मोन through cell membrane enter within cell. ज्यावेळेला हॉर्मोन हे सेलच्या जवळ जातं, त्या सेल मेम्ब्रेन मधून ते हॉर्मोन सेलच्या मध्ये शिरतं. सेलच्या मध्ये सायटोप्लाझम असतं, त्या सायटोप्लाझम मधून ते हॉर्मोन रिसेप्टर बरोबर कंबाईन होऊन हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स तयार करतं. ते हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स त्या सेलच्या न्यूक्लियस जवळ जातं. न्यूक्लियस मधून ते हॉर्मोन मध्ये शिरतं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मधून ते हॉर्मोन मध्ये शिरतं,
आणि न्यूक्लियसच्या मध्ये आपल्याला माहिती आहे कुठल्याही पेशीचा DNA असतो. त्या DNA वर ऍक्शन करण्याचं काम ते हार्मोन करत असतं. ह्या दुसऱ्या प्रकारामध्ये हार्मोन मध्ये शिरतं, सेलमध्ये शिरतं, सेल मेम्ब्रेन मार्फत सायटोप्लाझम मध्ये जातं, तिथं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स तयार करतं, नंतर न्यूक्लियस मध्ये शिरतं आणि नंतर DNA वर त्याची ऍक्शन होते. DNA वर ऍक्शन झाल्यानंतर त्या सेलमध्ये मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी चेंज आपल्याला पाहायला मिळतो. तर अशा दोन प्रकारे आपल्याला हार्मोनची ऍक्शन पाहायला मिळते. एक आउटसाइड द सेल आणि दुसरी ऍक्शन विदिन सेल. ह्याच्यामध्ये सेकंड मेसेंजर वापरला जातो, ह्याच्यामध्ये सेकंड मेसेंजरचं कामच नसतं. दोन्हीमध्ये थोडासा फरक आहे. ह्याचा अर्थ असा, हार्मोनची ऍक्शन ज्यावेळेस होते त्यावेळेस त्या सेलमध्ये चेंज झालेला पाहायला मिळतो. कोणताही भाग असो, पहिला पार्ट असो किंवा दुसरा पार्ट असो, त्या सेलमध्ये चेंज पाहायला मिळतो. सेलमधला चेंज ऑर्गनमध्ये पाहायला मिळतो, बॉडी टिश्यूजमध्ये, ऑर्गन्समध्ये पाहायला मिळतो आणि शेवटी त्याचा परिणाम आपल्या शरीरावर झालेला पाहायला मिळतो. असे हार्मोन्स आपल्या शरीरामध्ये कार्यरत असतात. म्हणून आपल्या पुस्तकामध्ये त्याला केमिकल कोऑर्डिनेशन असं पण नाव दिलं. आपल्या शरीराच्या ज्या वेगवेगळ्या क्रिया आहेत त्या क्रिया कंट्रोल करण्यासाठी असे वेगवेगळे हार्मोन्स वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यरत असतात. आपलं शरीर म्हणजे पूर्ण रसायनांनी भरलेली प्रक्रिया आहे असं समजायला काहीच हरकत नाही. हा झाला भाग मेकॅनिझम ऑफ हार्मोनल ऍक्शन.